سلسلہ درس و تصوف اور شجرہ شریف کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اپنے مرشد کریم کے آستان عالیہ پہ، میں یقیناً یہ بات اپنے صدق دل سے اور اپنے ایک نسبت جو ہے کہتا ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس محفل پاک میں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مرشد گرامی کے ملفوظات شریف سے مستفید ہوتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں بلا کسی تعریف الفاظ اور بلا کسی مدح و منقبت کے کہ یہ جو سلسلہ حضرت کا ہے میں بھی اسی میں ایڈ ہوں، یہ آج کل نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ حضرت نے جو بیچ میں کی لطائف کا سلسلہ جو بیچ میں فرمایا تھا، لطائف پر جو گفتگو فرمائی تھی، اس پہ میں نے کمنٹ بھی کیے تھے اس میں گروپ میں کہ یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے اس نفسہ نفسی کے دنیا میں اپنے کاروبار کے سلسلوں میں دیگر پریشانیوں میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ وہ صرف اپنے رزق کی تلاش میں ہیں بلکہ ان کو رازق یاد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ رازق کی طرف آ جائیں تو رزق آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی اصلاح کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، اے حبیب جو بھی میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے راستے کی آپ اتباع کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما رہا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پھر فرمایا کہ کون سا ان کا راستہ کون سا ہے؟ ان کا راستہ وہ ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں جس کی رحمت فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے حبیب ان کے راستے پر ہمیں چلائے اللہ جن پر تیرے انعامات ہیں۔ اور کن پر انعامات ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں وہی انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کا رب اس کا سب۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں خود باقاعدہ اس کو دیکھتا ہوں اور مجھے فرحت محسوس ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں آپ آتے ہیں بلکہ آپ خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ اور آپ اس طرح میں دیکھیں کہ گلی گلی میں پیری مریدی کا سلسلہ ہے۔ اب حضرت نے ایک بات فرمائی، مجھے بہت ایک خوشی محسوس ہوئی کہ یوں بھی نہیں کہ جو آیا وہی بیعت کرو، جو آئے اس کو بیعت کرو، نہیں، پہلے اس سلسلے کو سمجھیں آپ کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے، بیعت کس چیز کو کہتے ہیں۔ بیعت عربی کا لفظ ہے بیعن، یہ الفاظ ازداز میں سے جس کی معنی ہے خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا۔ تو راہ طریقت میں، راہ سلوک میں کس چیز کی لین دین ہوتی ہے؟ آپ نے کیا اس کا مفہوم سمجھا؟ یہ کہ معمولی بات ہے، یہ کہ دنیا کی کاروبار ہے، آپ نے 1500 لیا، سوٹ لیا، اٹھایا گئے، آپ نے جو ہے اپنا 1000 مارکیٹ میں گئے 10,000 کی بکری خریدی اور اپنے گھر چل دیے، بس یہ نہیں۔ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے رہے ہیں، مانا یوں سمجھے کہ آپ خود کو بیچ رہے ہیں مرشد کے ہاتھ پہ۔ اب آپ کا مالک، آپ کے احوال نفس کا مالک، آپ کے طریقت کا مالک آپ کا مرشد گرامی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں آپ کو بھی، کیونکہ یہ سلسلہ سمجھو کہ سائیں سے چلا، پھر وہاں سے چلا، ورڈ شریف سے چلا، پھر آگے سے چلا، یہ فیض آپ نے سائیں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر انہوں نے اپنے مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ امام ربانی خواجہ باقی باللہ، یہ چلتا ہوا سلسلہ خواجہ عبید اللہ، یہ احرار، پھر چلتا خواجہ بہاؤالدین نقشبند، پھر خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چلتا سلسلہ
सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचता है और बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचता है। तो एक सिलसिले आले नक्शबंदिया सिलसिले तो सारे नूर अला नूर हैं, पर कहते हैं कि इंसान दूसरे अपने दोस्त को उस डॉक्टर का पता बताता है जिससे उसको शिफा मिलती है। होते तो सारे डॉक्टर सही हैं। अब मैं बीमार हुआ, पूरा महीना बीमार पड़ा था, मुझे कोई कह रहा था फलां डॉक्टर को दिखाओ, मैदे की तकलीफ है, फलां का दिखाओ। अब जिस हकीम से मुझे शिफा मिली ना, मैं उसको भी कहता हूँ उस हकीम अतीक के पास जा, रुकन इस्लाम के नीचे बैठता है। तो जिसको जिस डॉक्टर से शिफा मिलती है ना, तो वो उसको उसका एड्रेस और पता बताता है सब नूर अला नूर, रास्ता सब महवर और मरकज मंबा। तो फैज का वही गुंबद खजरा है, मकीन गुंबद खजरा है। तो सिलसिले आले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की जो बात है वो इमाम रब्बानी है। इमाम रब्बानी की तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह, जिन्होंने जहांगीर जैसे बादशाह की काया पलट करके रख दी। जो अपने बाप के पर चला, अकबर के पर इमाम रब्बानी के फुयूद बरकत नहीं, जब उनको रिहा किया इमाम रब्बानी को, उन्हें रिहा किया और इमाम रब्बानी उसके बाद फिर 1 साल और उसके साथ रहे तो उसकी काया पलट दी। 1 साल के अंदर वो जो शरीयत पर जो पाबंदी लगी हुई थी, सारी पाबंदियां इमाम रब्बानी के फैज ने, सोहबत ने अकबर बादशाह को बदल के रख दिया, जहांगीर को बदल के रख दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस सिलसिले से, इस कड़ी से जो हाथ में हाथ मिला है, ता हयात इस पर जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और हमा वक्त इस नफ्स अम्मारा की सरकशियों से बचाए। कहते हैं कि 2 चीज़ों के मार्फत की कोई इंतहा नहीं है। 2 चीज़ों को कोई बंदा जो है, एक अल्लाह की मार्फत है। अल्लाह की मार्फत में जितने गोता लगाते जाएं, जितना गोता लगाते जाएं, आपको नूर इलाही के अनवार और तजल्लियात के नए नए राज और पर्दे खुलते जाएंगे। और आप जब आंखें बंद करके नीचे देखेंगे तो आप अपने माजी को देखेंगे और अब हाल को देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप अल्लाह की नेमत को आप अश्कबार हो जाएंगे। फिर 1 साल के बाद आके चले, फिर अपनी माजी को देखेंगे, आप कहेंगे मौला कहाँ तूने मुझे पहुंचा दिया है। दूसरा है नफ्स की सरकशी। इसको भी नफ्स के इंसान, इसको भी सरकशी को नहीं पहचान सकता। कोई कह रहा है नफ्स को मैंने कंट्रोल कर लिया या नफ्स को मैंने ये कर लिया, किसी वक्त भी किसी जगह भी वहां पर हमला कर सकता है। अब देखिए इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह को 100 दलील उसने बनाए थे अल्लाह के वादानियत पर उसको भी आकर के अगर आखिर में किसी ने बचाया तो उसका मुर्शिद कामिल था, बड़े का 35 जिल्दों में माकुलात और फलसफे में तफसीर है। उन्होंने तो लिखी, आजकल के शागिर्दों को तफसीर का भी नाम पता नहीं है। लेकिन इस आलिम को भी अगर सकरात के अंदर कहा कि तू क्या है कि बगैर दलील के मैं अल्लाह को मानता हूं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुर्शिद कामिल होता है। तो आप जो बेच कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं खुद को, अब इस बेचने पर रजामंद रहें, इधर उधर नहीं देखें, इधर उधर नहीं देखें। कहते हैं कि जो है बाबा जी थे, कहते भाई जो मुझे देखेगा वो जन्नती है, जो मुझे देखेगा वो जन्नती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह दरबार खड़े थे, अंदर हुजूर में तशरीफ ले गए। तो मुरीदों ने कहा थी देखते जन्नत मिल रही थी, जन्नत ले लेते। फरमाया कि मैंने अपने मुर्शिद के हाथों खुद को है ना, ख्वाजा बख्तियार काकी के हाथों मैंने खुद को बेच दिया है। हमें जन्नत पहले ही मिल चुकी है, हम अब किसी और जन्नत की जरूरत नहीं है। तो ये ठां ठूंग आजकल देखें, जुब्बे कुब्बे शुब्बे, ये इसको देख के भी इंसान कभी नहीं घबराए, समझे ना। देखो मत इसके पीछे 10 मुरीद हैं, अल्लाह 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 करते आ रहे हैं, इसको भी कभी देख के बंदा मुरीद ही परेशान हो। फरमाया जो मैंने जिसके दिल दे दिया है बस मेरा यार मुर्शिद वही है। इस पॉइंट को भी याद, बस हमने बहुत सारे लोग देखे बैठते हुए, पहले तो हुसैन ही था, आज तू फुला है, आज तू फुला है, बस मजा नहीं आया। मजा तुझे नहीं आया, तुझे लेना ही नहीं आया ना अपने मुर्शिद से, कि लिया कैसे जाता है। तो ये बातें हैं तरीकत की, राह सुलूक की, ये निस्बत वाले इस बातों को समझ सकते हैं, निस्बत वालों की ये बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस राह पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फ़कीरान आए सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ करते चले।